ওয়েলকাম ফ্রম মাই চ্যানেল বায়োনিউক্লিয়াস। আজ নিট ইউজি 2022-এর এক্সাম ছিল, তার অ্যান্সারগুলো শর্টে খুব আলোচনা করে দিচ্ছি। ফার্স্ট, এক্সোস্কেলিটন অফ আর্থ্রোপোডস ইজ কম্পোজড অফ, রাইট অ্যান্সার ইজ দ্য কাইটিন। নেক্সট, there are two statements given below are the two statements. Statements 1, decomposition is a process in which the detritus is degraded into simpler substance by microbes, and statement 2, decomposition is faster if the detritus is rich in lignin and chitin. আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে statement 1 is the correct and statement 2 is the false, incorrect. So here the options is statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Next, there are two statements. Statement 1, cleistogamous flowers are invariable autogamous, and statement 2, cleistogamy is disadvantageous as there is no chance for cross pollination. Here statement 1 is the correct and also statement 2 is also correct. So option is both statement 1 and 2 are correct. Next, the process of translations of mRNA to protein begins as soon as, first, the small subunit of ribosome encounters the mRNA, the larger subunit of ribosome encounters mRNA, both the subunits join together to bind with mRNA, the tRNA is activated and larger subunit of ribosome encounters mRNA. তো এখানে আমাদের দেখে মনে হচ্ছে, আমরা জানি প্রথমে টিআরএনএ অ্যাক্টিভেট হয় অ্যান্ড টিআরএনএ চার্জিং হয়, তো টিআরএনএ ইজ অ্যাক্টিভেটেড, এই অপশানটা ঠিক আছে। কিন্তু নেক্সট দ্য লার্জার সাব ইউনিট ফার্স্ট কিন্তু বাইন্ড করে স্মল সাব ইউনিট, তাই আমরা এখানে কারেক্ট করব দ্য স্মল সাব ইউনিট অফ রাইবোজোমস এনকাউন্টার্স এমআরএনএ। নেক্সট, হোয়াট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ইজ রিলিজড ফ্রম গ্লুকোজ ডিউরিং ল্যাকটিক অ্যাসিড ফার্মেন্টেশন? ফার্মেন্টেশনে খুবই কম এনার্জি তৈরি করে, লেস দেন 7%, রাইট অ্যান্সার ইজ লেস দেন 7%. Girdling experiment was performed by plant physiologists to identify the plant tissue through which water is transported, food is transported, for both water and food transportations osmosis is observed. Here correct answer is the food is transported. Next question, which of the following is not observed during apoplastic pathway? Apoplastic pathway তে আমরা জানি movement of water occurs through the intercellular space and wall of the cells, এটা হবে না। The movement does not involve crossing of the cell membrane, here is also false. Sorry, is not observed during apoplastic pathway, এই অপশনটা ঠিক আছে। মুভমেন্ট অফ ওয়াটার অকার্স থ্রু দ্য ইন্টারসেলুলার স্পেস অ্যান্ড ওয়াল অফ দ্য সেলস, অ্যাপোপ্লাস্টিক মুভমেন্ট ডাজ নট ইনভলভ ক্রসিং দ্য সেল মেমব্রেন ক্রস করে যায় সিমপ্লাস্টিক রুট, তাহলে এটাও ঠিক হচ্ছে। দ্য মুভমেন্ট অফ এইডেড বাই সাইটোপ্লাজমিক স্ট্রিমিং, অ্যাপোপ্লাস্টিক কিন্তু সাইটোপ্লাজমিক স্ট্রিমিং দিয়ে যায় না। ইয়েস, দ্য মুভমেন্ট ইজ এইডেড বাই দ্য সাইটোপ্লাজমিক স্ট্রিমিং হলে কিন্তু সিমপ্লাস্টিক পাথওয়ে হবে। 3 is the correct answer. Movement does not involve crossing the cell membrane, একদম অ্যাপোপ্লাস্টিক রুট দিয়ে কিন্তু সেল মেমব্রেন ক্রস করে যাচ্ছে না। লাস্ট অপশন দেওয়া আছে, অ্যাপোপ্লাস্ট ইজ কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড ডাজ নট প্রোভাইড এনি ব্যারিয়ার টু ওয়াটার মুভমেন্ট, তাই আমরা এখানে অ্যাপোপ্লাস্টিক পাথওয়ের মধ্যে, এটা অ্যাপোপ্লাস্টিক পাথওয়ের মধ্যে ঠিকঠাকই আছে, তাহলে এই স্টেটমেন্টটা কিন্তু সিমপ্লাস্টিক পাথওয়ে দিয়েছে, তাই আমাদের জানতে হচ্ছে ইজ নট অবজার্ভড, তাহলে অপশন 3. In old trees, the greater part of the secondary xylem is dark brown and resistance to insect attack due to, তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অপশনগুলোর মধ্যে সিক্রেশন অফ দ্য সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস অ্যান্ড দেয়ার ডিপোজিশনস ইন দ্য লিউমেন অফ ভেসেলস, এটা ঠিক হবে। ডিপোজিশনস অফ অর্গানিক কম্পাউন্ডস লাইক ট্যানিনস অ্যান্ড রেজিনস ইন দ্য সেন্ট্রাল লেয়ার অফ দ্য স্টেম, এটাও ঠিক হচ্ছে। ডিপোজিশন অফ দ্য suberin and aromatic substance in the outer layer of the stem, হবে না এটা। Deposition of the tannins, gum, resins and aromatic substance in the peripheral layers of the stem, এটাও হবে না। Presence of the parenchyma cells, functionally active xylem elements and essentials of well, তো আমরা দেখতে পেলাম এটাও হচ্ছে না, এটাও হবে না।
তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি এ আর বি অপশানটি ঠিক হচ্ছে, আমাদের অপশানে আছে এ অ্যান্ড বি অনলি। যদিও আমি এগুলো ডিটেলসে আলোচনা করছি না, আমরা নেক্সট ক্লাসে আমি আসবো এর ডিটেলস এক্সপ্লেনেশন নিয়ে। নেক্সট কোশ্চেন, হাইড্রোকলয়েডস kerosene is obtained from, অপশনগুলো আমরা দেখে নিই, ক্লোরোফাইসিন অ্যান্ড ফেওফাইসিনস। আমরা জানি অপশনটা, অপশন 3 ইজ দ্য কারেক্ট, রোডোফাইসিনস অনলি। নেক্সট কোশ্চেন, আইডেন্টিফাই দ্য ইনকারেক্ট স্টেটমেন্টস রিলেটেড টু পলিনেশন। ইনকারেক্ট, এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে, ইনকারেক্ট। পলিনেশন বাই ওয়াটার ইজ কোয়াইট রেয়ার ইন ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস, ঠিক আছে এটা। পলিনেশন বাই উইন্ড ইজ মোর কমন অ্যামংগেস্ট অ্যাবায়োটিক পলিনেশনের মধ্যে উইন্ডের সাহায্যে পলিনেশনটাই হচ্ছে মোস্ট কমন, এটাও ঠিক আছে। ফ্লাওয়ার্স প্রডিউস ফাউলস অডোর্স টু অ্যাট্রাক্ট ফ্লাইস অ্যান্ড বেটেলস টু গেট পলিনেটেড, এই অপশনটাও ঠিক। মথস অ্যান্ড বাটারফ্লাই আর দ্য মোস্ট ডমিনেন্ট পলিনেটিং এজেন্ট অ্যামাং দ্য ইনসেক্ট, মথ হবে না, বাটারফ্লাই হয় ডমিনেন্ট পলিনেটিং এজেন্ট, তাই আমাদের ইনকারেক্ট মানে অপশান 4টাই হচ্ছে ইনকারেক্ট। নেক্সট কোশ্চেন, ডিএনএ পলিমরফিজম ফর্মস দ্য বেসিস অফ, ডিএনএ পলিমরফিজম এই টার্মটা দুটোতেই আমাদের ইউজ করা হয়, ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং অ্যান্ড অলসো জেনেটিক ম্যাপিং। অপশন 3 বোথ জেনেটিক ম্যাপিং অ্যান্ড ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ মেথড অফ ex-situ conservation? ex-situ conservation is not in vitro fertilizations, micropropagations, cryopreservation, সবগুলো অপশানই হবে, লেখা আছে পুরো। ন্যাশনাল পার্ক is not a method of ex-situ conservation, ন্যাশনাল পার্ক in situ conservations. Which of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemoosmosis? Is not true বলেছে, not. ব্রেকডাউন অফ দ্য প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট, অবশ্যই প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হয়, কেমিও অসমোটিক মডেল আমরা পড়েছি। ব্রেকডাউন অফ ইলেকট্রন গ্রেডিয়েন্ট, আমরা কিন্তু কোনো জায়গায় দেখিনি ইলেকট্রনের গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হয়েছিল, দেখেছিলাম প্রোটনের গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হয়েছিল। মুভমেন্ট অফ দ্য প্রোটন অ্যাক্রস দ্য মেমব্রেন অফ টু দ্য স্ট্রোমা, প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হওয়ার জন্য স্ট্রোমার দিকে মুভমেন্ট করে। রিডাকশন অফ দ্য NADP টু NADPH2 অন দ্য স্ট্রোমা সাইড অফ দ্য মেমব্রেন, এটাও ঠিক আছে, তাহলে এই অপশনটাই হচ্ছে ইনকারেক্ট। What is the net gain of ATP when each molecules of glucose is converted to 2 molecules of pyruvic acid? তো এখানে এটা মানে হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস। আমরা জানি গ্লুকোজ থেকে কনভার্ট হয় পাইরুভিক অ্যাসিড, 2 মলিকিউলস পাইরুভিক অ্যাসিডে কনভার্ট করে গ্লাইকোলাইসিস প্রসিডিউর, কিন্তু এখানে বলেনি অ্যারোবিক কি অ্যানারোবিক। তাই এখানে আমরা যদি অ্যানারোবিক ধরে নিই তাহলে কিন্তু 2 মলিকিউলস হচ্ছে, অ্যানারোবিক ধরে নিলে 2 মলিকিউলস, আর অ্যানারোবিক যদি আমরা ধরে নিই তাহলে 2.5 NADPH2 থেকে তৈরি করছে, তাহলে 5, 2 জায়গায় ATP তৈরি হয়, তাহলে 1 × 2 = 2, 1 × 2 = 2, তাহলে 9, আচ্ছা, এবং -2 হবে, তাহলে দাঁড়াবে 7, কিন্তু 7 অপশন দেখতে পাচ্ছি না, তাই আমরা এটাকে কিছু বলেনি যখন, আমরা এটাকে অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিসই ধরে নিতে পারি, তাহলে অপশন 2 ইজ দ্য কারেক্ট। দ্য ফ্লাওয়ার্স আর জাইগোমরফিক ইন মাস্টার্ড, গুলমোহর, ক্যাসিয়া, ডাটুরা, চিল্লি। তো এখানে গুলমোহর হয় আর ক্যাসিয়া, তাহলে অপশন বি অ্যান্ড সি আছে আমাদের, অপশন বি অ্যান্ড সি অনলি। আচ্ছা, এখানে দুটো স্টেটমেন্ট দিয়ে দিয়েছি, আমরা স্টেটমেন্ট দুটো পড়ে নিই। মেন্ডেল স্টাডি 7 পেয়ার্স অফ কন্ট্রাস্টিং ট্রেটস, আমরা জানি ছোটো থেকে পড়ে এসেছি। ইন পি প্ল্যান্টস অ্যান্ড প্রোপোজ দ্য ল অফ ইনহেরিটেন্স, স্টেটমেন্ট 1 ঠিক আছে। স্টেটমেন্ট 2 বলেছে 7 ক্যারেক্টার্স এক্সামিন বাই মেন্ডেলস ইন হিজ এক্সপেরিমেন্ট অন পি প্ল্যান্টস ওয়াজ সিড শেপ অ্যান্ড কালার, ফ্লাওয়ার কালার, পট শেপ অ্যান্ড কালার, ফ্লাওয়ার পজিশনস, স্টেম হাইট, ঠিক আছে। সবগুলো ওই কন্ট্রাস্টিং যে ক্যারেক্টারগুলো আমরা দেখতে পাই এগুলো সবই দেওয়া আছে, তাহলে স্টেটমেন্ট 2 হচ্ছে কারেক্ট হচ্ছে, তাহলে অপশন হবে বোথ স্টেটমেন্ট 1 and 2 আর কারেক্ট। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ইনকারেক্টলি ম্যাচড? ইনকারেক্টলি ম্যাচ এখানে হচ্ছে ইক্টোকার্পাস, ফিউকোজ্যান্থিন, ইউলোথ্রিক্স, ম্যানিটোল,
এটা হচ্ছে ইনকারেক্ট, অপশন 2 ইজ দ্য ইনকারেক্ট। পরফাইরা, ফ্লরিডিয়ান স্টার্চ, ভলবক্স স্টার্চ, ঠিক আছে, বাকিগুলো সবই ঠিক আছে, ইনকারেক্ট হচ্ছে অপশন 2। নেক্সট কোশ্চেন, production of the cucumber has increased manifold in recent years. Application of which of the following phytohormones has resulted in this increased yield, as the hormones is known to produce female flowers in the plants? তাতে সাহায্য করে এবিএ সাহায্য করছে, জিব্বারেলিনও সাহায্য করে, আর সাইটোকাইনিনও সাহায্য করে। তাহলে এখানে অ্যাপ্লিকেশন উইচ অফ দ্য ফলোইং ফাইটোক্রমস ইনক্রিজ ইয়েলস অফ হরমোন নোনস টু প্রডিউস, না, এটা হচ্ছে অপশন হবে ইথিলিন সাহায্য করে। হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং প্রডিউস নাইট্রোজেন ফিক্সিং নডিউলস অন দ্য রুটস অফ অ্যালনাস? এটা আমরা খুবই কমন এক্সাম্পল, এনসিআরটি তো বারবার লেখা আছে, বারবার আমরা এটা পড়েছি, ফ্র্যাঙ্কিয়া। এবার লিস্ট 1-এর সাথে লিস্ট 2-এ ম্যাচ করতে হবে। ম্যাঙ্গানিজ সাহায্য করে ফাংশন অফ ইন স্প্লাইটিং অফ ওয়াটার ডিউরিং ফটোসিনথেসিস, তাহলে এ হচ্ছে অপশন 4, ফটোসিনথেসিসে ম্যাঙ্গানিজ সাহায্য করছে। ম্যাগনেসিয়াম সাহায্য করছে অ্যাক্টিভেটস দ্য এনজাইমস অফ রেসপিরেশন, তাহলে বি হচ্ছে 3। বোরন সাহায্য করছে পোলেন জার্মিনেশন, বোরন সাহায্য করে পোলেন জার্মিনেশন, আর আয়রন হচ্ছে অ্যাক্টিভেটস দ্য এনজাইমস ক্যাটালেস, তাহলে এ হচ্ছে 4, আর বি আসলো আমাদের 3, A4 B3, অপশন 2 A4 B3, এই অপশনটা C2D1, হ্যাঁ ম্যাচ হয়ে গেছে, C2D1। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য গ্যাসাস প্ল্যান্ট গ্রোথ রেগুলেটর ইজ ইউজড ইন প্ল্যান্টস টু স্পিড আপ দ্য মাল্টিং প্রসেস, হবে না, প্রমোটস রুট গ্রোথ অ্যান্ড রুট হেয়ার ফরমেশনস টু ইনক্রিজ দ্য অ্যাবজর্পশন সারফেসকে ইনক্রিজ করে, হ্যাঁ অপশন 2 ইজ দ্য কারেক্ট। আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট সেট অফ স্টেটমেন্ট, আমরা এখানে দেখি স্টেটমেন্টগুলো পড়ে নিই। তাহলে দেখতে পাচ্ছি, দ্য লিভলেটস আর মডিফাইড ইনটু পয়েন্টেড হর্নস ইন সাইট্রাস অ্যান্ড বাগাইনভিলি, এটা হবে না। অ্যাক্সিলারি বার্ড ফ্রম স্লেন্ডার অ্যান্ড স্পাইরালি কয়েল টেন্ড্রাইলস ইন কিউকাম্বার অ্যান্ড পাম্পকিন, এই অপশানটা হবে। স্টেম ইজ ফ্ল্যাটেন অ্যান্ড ফ্লেশি অ্যান্ড অপন্টিয়া অ্যান্ড মডিফাইড টু পারফর্ম দ্য ফাংশনস অফ লিভস, এই অপশান হচ্ছে। রাইজোফোরাস শো দ্য ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড গ্রোয়িং রুটস দ্যাট হেল্প টু গেট অক্সিজেন ফর রেসপিরেশন, এটা হবে। Severely growing stem in grasses and strawberry help in the vegetative propagation, yes. B, C, D, E, option B, C, D, E only, option 3. আচ্ছা, আসা যাক এটাই। নেক্সট কোশ্চেন, স্টেটমেন্ট ভাস্কুলার বান্ডেলস সম্পর্কে। Root xylem, in roots xylem and phloem is in a vascular bundles are arranged in a alternate manner along the different radii, এটা ঠিক আছে। কনজয়েন্ট ক্লোজ ভাস্কুলার বান্ডেলস ডু নট পোজেস ক্যাম্বিয়াম, ঠিক আছে। ইন ওপেন ভাস্কুলার বান্ডেলস ক্যাম্বিয়াম ইজ প্রেজেন্ট ইন বিটুইন জাইলেম অ্যান্ড ফ্লোয়েম, এটাও ঠিক আছে। দ্য ভাস্কুলার বান্ডেলস অফ ডাইকটিলেডিনিয়াস স্টেমস পোজেস এন্ডার্স প্রোটোজাইলেম, এটাও ঠিক হচ্ছে। ইন মনোকটিলেডিনিয়াস রুট ইউজুয়ালি দেয়ার আর মোর দেন 6 জাইলেম বান্ডেলস প্রেজেন্ট। আচ্ছা, এই অপশনটাও ঠিক করা যেতে পারে, এ বি সি ডি ই, ইটা আচ্ছা ইটা হবে না, মোর দেন 6 জাইলেম বান্ডেল বলছে, মোর দেন 6 জাইলেম বান্ডেল নয়, তাহলে এ বি সি ডি আছে, এ বি সি ডি, হ্যাঁ এ বি সি ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। Exo types of sex determinations can be found in গ্রাসহপার, কারণ বার্ডসের ক্ষেত্রে কিন্তু হয় না, ক্যাপিটাল ডাব্লু স্মল ডাব্লু দিয়ে আমরা বার্ডসের করি, এক্সো মানে হচ্ছে গ্রাসহপারের ক্ষেত্রেই করব। হ্যাবিটেট লস অ্যান্ড ফ্র্যাগমেন্টেশন ওভার এক্সপ্লোইটেশনস, অ্যালাইন স্পিসিস ইনভাশনস অ্যান্ড কোএক্সটেনশনস আর কজেস ফর বায়োডাইভার্সিটি লস,
biodiversity loss. Next question, which one of the following plants does not show plasticity? Maize, বাকি সবাই কিন্তু প্লাস্টিসিটি প্রডিউস করে, মেইজ হবে অপশন। এখানেও দুটো স্টেটমেন্ট দিয়েছে নেক্সট কোশ্চেনে। দ্য প্রাইমারি CO2 acceptor in C4 plants is the phosphoenol pyruvate, PEP, phosphoenol pyruvate, obviously correct, and is found in the mesophyll cell, mesophyll cell দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক আছে, স্টেটমেন্ট 1। স্টেটমেন্ট 2, mesophyll cells of C4 plants lack rubisco coenzyme, হ্যাঁ mesophyll cell দেখতে পাওয়া যায় না, তাই মডিফাইড হয়েছে ওরা। ইন দ্য লাইটনিং অ্যাবাউট দ্য স্টেটমেন্ট, হ্যাঁ তাহলে স্টেটমেন্ট 2 হচ্ছে, ঠিক আছে, তাহলে অপশন হবে বোথ স্টেটমেন্ট 1 and 2 আর দ্য কারেক্ট। যদি আমি অ্যান্সারগুলোই বলে যাচ্ছি, ডিটেলস এক্সপ্লেনেশন বারবার বলছি, আমি পরে আবার নেক্সট ভিডিওতে এক্সপ্লেনেশন প্রত্যেকটা কোশ্চেনে করব। কোশ্চেনের মান অনেকটাই স্ট্যান্ডার্ড হয়েছে গত বছরের তুলনায়, এবং বিগত বছরগুলো যতগুলো সালে পরীক্ষা হয়েছে সবগুলো সালের থেকেই কোশ্চেনের স্ট্যান্ডার্ডিটি অনেক বেড়েছে, এবং দিনের পর দিন এরকম স্ট্যান্ডার্ডিটি বেড়ে যাবে। তাই আমাদেরকে কিন্তু ভালোভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে, একদম খুঁটিয়ে পড়তে হবে। Which of the following statements is not true regarding gel electrophoresis technique? Gel electrophoresis technique নিয়ে কোনটা ঠিক নয়? The process of extraction of separated DNA strands from gel is called the elutions, ঠিক আছে। The separation DNA fragments are stained by using ethidium bromide, এটাও ঠিক আছে। The presence of chromogenic substrate gives blue colored DNA bands on the gel, না এটা ভুল, তাহলে is not correct বলেছে আমাকে, তাহলে অপশন 3। The device which can remove particulate matter present in the exhaust from of thermal power plant is electrostatic precipitator, option 3. Next question, the appearance of recombination nodules on the homologous chromosome during meiosis characterized, তাহলে আমরা দেখে নিই কোথায় এটা হচ্ছে, সাইম্পটোমিয়াল কমপ্লেক্স, bivalent site at which crossing over occurs, হ্যাঁ মিওসিস homologous chromosome during the meiosis characteristic, এটা হবে site which crossing over occurs. Read the following statement and choose the set of correct statements. আচ্ছা, euchromatin is loosely packed chromatin, ঠিক। Heterochromatin is transcriptionally active, no. Histone octamer is wrapped by negatively charged DNA in nucleosome, একদম ঠিক, নিউক্লিওজোমে ডিএনএ চার্জ নেগেটিভ হয় আমরা জানি, নিউক্লিওজোম হিস্টোন অক্টামার তৈরি করছে, H1 H2 H2A 2B H3 H4, H2A H2B আর তৈরি করে H3 H4, প্রত্যেকটা দুটো করে থাকছে হিস্টোন অক্টামার তৈরি করে। তাহলে আমাদের অপশন এ ঠিক হয়েছে, অপশন সি ঠিক হয়েছে, এ আর সি। হিস্টোনস আর রিচ ইন লাইসিন অ্যান্ড আর্জিনিন, এটাও ঠিক বলা হচ্ছে। টিপিক্যাল নিউক্লিওজোম কন্টেইন 400 বেস পেয়ার অফ দ্য ডিএনএ হেলিক্স, না নিউক্লিওজোম 400 নয়, তাহলে আমার অপশন এ সি ডি ঠিক হয়েছে, এ সি ডি অনলি, অপশন 2। নেক্সট কোশ্চেন, which one of the following never occurs during mitotic cell division? Mitotic cell division এ কোনটা ঘটছে না? Never occur. Spindle fiber attached to kinetochore of the chromosome, এটা তো হয়। Movement of centrioles towards opposite pole, এটাও হয়। Pairing of homologous chromosome, মাইটোসিসে homologous chromosome pairing হয় না, মিওসিসে হয়, তাহলে এটাই হবে pairing of the homologous chromosome। আর coiling and condensation of chromatin, এটাও তো হয়। Next question, which one of the following statements cannot be connected to the predation? Predation এর সম্পর্কে কোনটা কানেক্টেড নয়? It helps maintaining species diversity in a community, ঠিক আছে। It might lead to extinctions of a species, এটাও ঠিক আছে, cannot be connected বলেছে। Both the interacting species are negatively impact, এটাই ভুল। Next question, which one of the following plants show maxillary attributions and
diadelphous stamens. Diadelphous stamens. অপশন হবে পাইসাম স্যাটিভাম, পাইসাম স্যাটিভাম। এখানেও দুটো অ্যাসারশনস অ্যান্ড তার রিজন দেওয়া আছে। আচ্ছা, অ্যাসারশনটা পড়া যাক। পলিমারেজ চেন রিয়াকশন ইজ ইউজড ইন ডিএনএ অ্যাম্প্লিফিকেশন, একদম কারেক্ট। ডিএনএকে বাড়ানোর জন্য পিসিআর আমরা করি, পলিমারেজ চেন রিয়াকশন। রিজন দেওয়া আছে দ্য ampicillin resistance gene is used as a selectable marker to check transformation. হ্যাঁ, আমরা ট্রান্সফরমেশনে চেক করার জন্য সিলেক্টেবল মার্কার হিসেবে অ্যাম্পিসিলিন আমরা ইউজ করি, অ্যাম্পিসিলিন রেজিস্ট্যান্স জিনগুলোকে। তাহলে আরও কিন্তু স্টেটমেন্ট হিসেবে ঠিক, কিন্তু অ্যাসারশনের এগেনস্টে যে রিজন, আসলে এই প্যাটার্নটা কিন্তু এবছর নতুন হয়েছে। আগে এই প্যাটার্নে খুবই কম কোশ্চেন থাকতো, আসতোই না প্রায় এইরকম প্যাটার্নে। তাহলে আমাদের এ অ্যান্ড আর কারেক্ট, কিন্তু এর এগেনস্টে রিজনটা কিন্তু ঠিকঠাক নয়। তাই আমরা করব বোথ এ আর কারেক্ট, আর ইজ দ্য কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন, না কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে না, এ অ্যান্ড আর দ্য কারেক্ট বাট আর ইজ নট দ্য কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ এ। এর রিজনটা কিন্তু এই অ্যাসারশনের ভিত্তিতে কারেক্ট নয়, কিন্তু দুটো স্টেটমেন্ট হিসেবে ধরলে ঠিক। তাই আমরা করব বোথ এ অ্যান্ড আর দ্য কারেক্ট বাট আর ইজ নট দ্য কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ এ। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং অকার্স ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ অটোজোম লিঙ্কড ডমিনেন্ট ট্রেট? সিকেল সেল অ্যানিমিয়া হবে না, হিমোফিলিয়া, থ্যালাসেমিয়া হবে না, এগুলো সব সেক্স ক্রোমোজোম অ্যান্ড অটোজোমাল রিসেসিভ। তাহলে এখানে করবো মায়োটোনিক ডিস্ট্রফি, আমরা এলিমিনেশন প্রসেস ইউজ করে কিন্তু এটা করে নিতে পারলাম। নেক্সট কোশ্চেন, ইফ এ জেনেটিক্স ইউজ দ্য ব্লাইন্ড অ্যাপ্রোচেস ফর সিকোয়েন্সিং দ্য হোল জিনোম অফ অ্যান অর্গানিজম followed by assignment of function to different segments, the methodology adopted by him is called as sequence annotation. প্রথম অপশনে ঠিক। ট্রান্সপোজোনস ক্যান বি ইউজ ডিউরিং হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং? জিন সাইলেন্সিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা ট্রান্সপোজোম ইউজ করি। নেক্সট কোশ্চেন, আচ্ছা, while explaining interspecific interactions of a population, plus sign is assigned for the beneficial interactions, negative sign is assigned for the detrimental interactions, and 0 for the neutral interaction. Which of the following interactions can be assigned plus for one species and minus for another species involved in the interaction? আমরা যে প্রিডেশন মানে এটা হবে প্লাস মাইনাস, অ্যামেনসালিজম মানে হচ্ছে নেগেটিভ 0, কমেন্সালিজম মানে হচ্ছে প্লাস 0, আর কম্পিটিশন মানে হচ্ছে দুটোই নেগেটিভ নেগেটিভ। তাহলে আমাকে জানতে হচ্ছে প্লাস অ্যান্ড নেগেটিভ। তাহলে আমার অপশন কিন্তু প্রথম অপশন আছে প্রিডেশন। নেক্সট কোশ্চেন, ফলোইং স্টেটমেন্ট অফ দ্য লিপিডস অ্যান্ড ফাইন্ড আউট কারেক্ট সেট অফ স্টেটমেন্টস। লেসিথিন ফাউন্ড ইন দ্য প্লাজমা মেমব্রেন অবভিয়াসলি দেখতে পাওয়া যায়, ইজ এ গ্লাইকোলিপিড, নট গ্লাইকোলিপিড নয়, ফসফোলিপিড। স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড পজেস ওয়ান অর মোর ডবল বন্ড, সি এর মধ্যে ডবল বন্ড দেখতে পাওয়া যায়, স্যাচুরেটেড দেখতে পাওয়া যায় না। আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড তার আবার দুটো ভাগ আছে, পলি আনস্যাচুরেটেড বা পুফা অ্যান্ড মনো আনস্যাচুরেটেড বা মুফা। তাহলে এ বি দুটোই হচ্ছে না। সিঙ্গলি ওয়েল হ্যাজ লোয়ার মেল্টিং পয়েন্ট, হেন্স রিমেন্স অ্যাজ ওয়েল ইন উইন্টার, শীতকালে জমে যায় না। হ্যাঁ, ঠিক আছে। লিপিডস আর জেনারেলি ইনসলেবল ইন ওয়াটার বাট সলিবল ইন সাম অর্গানিক সলভেন্ট, একদম কারেক্ট। When fatty acid is esterified with glycerols, monoglyceride are formed, এটাও কারেক্ট। তাহলে অপশন সি ডি ই ইজ দ্য কারেক্ট, সি ডি ই, অপশন 3 ইজ দ্য কারেক্ট, সি ডি ই। Additions of more solution in a given solution will be, আমরা জানি যদি সলভেন্টে সলিউট ইউজ আমরা অ্যাড করতে থাকি তাহলে কিন্তু ওয়াটার পোটেন্সিয়াল কমে যায়, লোয়ার্স ইজ ওয়াটার পোটেন্সিয়াল। কারণ যত সলিউট অ্যাড করবো ওয়াটারে ফ্রি মলিকিউলস, ওয়াটারগুলো আর ফ্রি মলিকিউলস হিসেবে থাকবে না, সলিডগুলো তার সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য ওয়াটার পোটেন্সিয়ালকে কমিয়ে দেয়, নেগেটিভ ভ্যালু হয়। নেক্সট কোশ্চেন, গিভেন বিলো দ্য টু স্টেটমেন্ট, ওয়ান ইজ, এখানেও দুটো স্টেটমেন্ট দিচ্ছে, অ্যাসারশন একটা এবং তার এগেনস্টে রিজন। আচ্ছা, মেন্ডেলস ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট ডাজ নট হোল্ড গুড ফর দ্য জিনস দ্যাট আর লোকেটেড ক্লোজলি অন দ্য সেম ক্রোমোজোম। ইয়েস, এ হচ্ছে কারেক্ট, ক্লোজলি সেম ক্রোমোজোমে ডাজ নট ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অ্যাসর্টমেন্ট হয়, লিঙ্কেজ গ্রুপ কাজ করে, লিঙ্কেজ হয়।
রিজন দিয়েছে ক্লোজলি লোকেটেড জিনস অ্যাসর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, না ক্লোজলি লোকেটেড জিন অ্যাসর্ট হতে পারবে না, তো তাহলে অ্যাসারশন এটা হচ্ছে ঠিক, রিজনস আরটা হচ্ছে ইজ নট কারেক্ট। তাহলে আমরা অপশান দেখতে পাচ্ছি এটা এ ইজ দ্য কারেক্ট বা আর ইজ নট দ্য কারেক্ট। আচ্ছা, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ছবি দিয়েছে, এ কে বলেছে মেসোকার্ভ, বি হচ্ছে এন্ডোকার্ভ, ভুল, সি হচ্ছে থ্যালামাস, ডি হচ্ছে সিট। তাহলে এখানে আমাকে আচ্ছা এখানে বলেছে ফলস মেক্স ইট এ ফলস ফ্রুট, তাহলে সি ইজ থ্যালামাস, অপশন 3 ইজ দ্য কারেক্ট। হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং উইল অ্যাসিলারেট ফসফরাস সাইকেল? আমরা জানি রক্সের ওয়েদারিং হলে ফসফরাস সাইকেলকে অ্যাসিলারেট করে, অপশন 3 ইজ দ্য কারেক্ট। In the following palindromic base sequence of the DNA, which one can be cut easily by the particular restriction enzyme? Restriction endonuclease দিয়ে যে কাটিং হয়, তাহলে প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স আমরা দেখব। এখানে জিএটি হচ্ছে না, এটা হচ্ছে না, জিএএ আবার টিটিসি, তাহলে এটা প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স হচ্ছে, তাহলে অপশন 2 ইজ দ্য কারেক্ট। এটাও হচ্ছে না প্যালিন্ড্রোমিক, সিটিসি আসছে না, সিটিসি, জিএ আসছে না, তাহলে অপশন 2 ইজ দ্য কারেক্ট। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য এন্টায়ার ফ্লিট অফ বাসেস ইন দিল্লি ওয়ার কনভার্টেড টু সিএনজি compressed natural gas from diesel. In reference to this, which one of the following statements is false? CNG burns more efficiently than diesel. ঠিক কথা বলা আছে, the same diesel engines is used in CNG buses, making the cost of conversions low. না, এটা হবে না, এটাই ফলস। ইট ইজ দ্য চিপার দেন ডিজেল, অবভিয়াসলি ঠিক। ইট ক্যান নট বি অ্যাডাল্টারেটেড লাইক ডিজেল, একদম, তাহলে এই দুয়ের অপশনটাই হচ্ছে না, 2 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। দ্য অ্যানাটমি অফ দ্য স্প্রিং উড শো সাম peculiar features. Identify the correct set of the statements about the spring wood. তাহলে it is all called the early wood, ঠিক আছে। In spring seasons, cambium produce xylem elements with the narrow vessels. False. B option of false. It is the lighter in color, ঠিক হবে এটা, এটাও ঠিক হয়েছিল। In spring wood along the two turn wood show the alternate concentric rings forming annual rings, এটাও ঠিক হচ্ছে। ইট হ্যাজ লোয়ার ডেন্সিটি, এটাও ঠিক হচ্ছে। তাহলে এ সি ডি ই ঠিক হচ্ছে, বি বাদে এ সি, হ্যাঁ অপশান আছে এ সি ডি ই। হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ লার্জ বান্ডেল সিড cells found around the vascular bundles and C4 plants to provide the site for photorespiratory pathway, হবেই না। To increase the number of chloroplasts for the operation of the Kelvin cycle, একদম ঠিক। To enable the plant to tolerance high temperature, এটা হবে না। To protect the vascular tissue from the high light intensity, এটা হচ্ছে না। নেক্সট কোশ্চেন, স্পাইরোগাইডা, আচ্ছা লিস্ট 1-2 এর সাথে ম্যাচ করতে হবে। স্পাইরোগাইডা, ফার্ন, ফিউনেরিয়া, সাইকাস, তাহলে স্পাইরোগাইডার সাথে কোনটা ম্যাচ হবে? লিস্ট 2 এর দিকে আমরা দেখি। ডমিনেন্ট হ্যাপ্লয়েড ফ্রি লিভিং গ্যামেটোফাইটস, তাহলে এ হচ্ছে 2। আচ্ছা, তারপর ফার্ন হচ্ছে ডমিনেন্ট ডিপ্লয়েড স্পোরোফাইট অল্টারনেটিং উইথ রিডিউসড গ্যামেটোফাইট কল দ্য প্রোথ্যালাস, বি হচ্ছে 3। তাহলে এ আমরা দুটো অপশান দেখেই করে নেব, বেশি সময় ওয়েস্ট করা যাবে না এই কোশ্চেনগুলো করার জন্য। তাহলে এ হচ্ছে 2 আর বি হচ্ছে 3, এ 2 বি 3, অপশান 2 C4 D1 হবে, অবভিয়াসলি C4 D1, হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে অপশান 2 ইজ দ্য কারেক্ট। আবার ম্যাচ করতে বলেছে মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম, অ্যাক্রোসেন্ট্রিক, সাবমেটাসেন্ট্রিক, টেলোসেন্ট্রিক। তা মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম মানে অপশানগুলো যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেন্ট্রোমিয়া ইন দ্য মিডিল ফর্মিং 2 ইকুয়াল সামস অফ দ্য ক্রোমোজোম, এ হচ্ছে 3। আচ্ছা, বি দেখা যাক, অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম যেটা হবে সেন্ট্রোজোম সিচুয়েটেড ক্লোজ টু দ্য এন্ড অফ দ্য ফর্মিং 1 এক্সট্রিমলি শর্ট অ্যান্ড 1 ভেরি লং আর্মস, তাহলে বি হচ্ছে 1।
তাহলে এই দুটো থেকে করে নেবো A3B1, A3B1 একটাই অপশান, A3 একটাই ছিল, একদম প্রথমেই সিলেক্ট হয়ে যেত। নেক্সট কোশ্চেন, এখানেও স্টেটমেন্ট 1 আর 2 দিয়েছে। অটোইমিউন ডিসঅর্ডার ইজ এ কন্ডিশনস ফর বডি ডিফেন্স মেকানিজম রিকগনাইজ হিজ ওন সেল অ্যাজ এ ফরেজিন অ্যান্টিবডি। হ্যাঁ অবশ্যই, অটোইমিউন ডিজিজ মানে নিজের সেলগুলোকেই অ্যান্টিজেন হিসেবে, ফরেজিন বডিজ হিসেবে রিকগনাইজ করে। স্টেটমেন্ট 1 ইজ দ্য কারেক্ট। রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ইজ এ কন্ডিশন ফর বডি ডাজ নট অ্যাটাক সেলফ সেল। অবভিয়াসলি ভুল, রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিসও হচ্ছে একটা অটোইমিউন ডিজিজ, তাই অবশ্যই অ্যাটাক দ্য সেলফ সেল, এখানে লিখেছে ডাজ নট অ্যাটাক, তাহলে এটা স্টেটমেন্ট 2 ফলস। তাহলে স্টেটমেন্ট 1 ইজ কারেক্ট অ্যান্ড স্টেটমেন্ট 2 ইজ দ্য ইনকারেক্ট। অপশন 3 ইজ দ্য কারেক্ট। নেক্সট স্টেটমেন্ট 1 দিয়েছে দ্য কগুলাম ইজ ফর্মড অফ নেটওয়ার্ক অফ থ্রেড কল দ্য থ্রোম্বিন। নো, ফাইব্রিন হয়, থ্রোম্বিন নয়, ফাইব্রিন। তাই স্টেটমেন্ট 1 ইজ ফলস। স্টেটমেন্ট 2 দিচ্ছে স্প্লিন্স দ্য গ্রেভার্ট অফ এরিথ্রোসাইট। অবশ্যই ফ্যাট অফ দ্য আরবিসি 120 দিন হাফ লাইফের পর আরবিসি কিন্তু ডিস্ট্রাকশন হয় স্প্লিনের মধ্যেই, তাই স্টেটমেন্ট 2 ইজ দ্য কারেক্ট। তাহলে স্টেটমেন্ট 1 ইজ ফলস অ্যান্ড স্টেটমেন্ট 2 ইজ কারেক্ট, তাহলে অপশন 4 ইজ দ্য কারেক্ট। Next question, identify the microorganisms which is responsible for the production of the immunosuppressive molecules cyclosporin A. Trichoderma polysporum, হ্যাঁ তোর পলিস্পোরাম, ঠিক, এটা অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট। নেক্সট কোশ্চেন, which of the following statements are true for spermatogenesis but do not hold true for the oogenesis? আচ্ছা, স্পার্মাটোজেনেসিসের ক্ষেত্রে হবে ট্রু হবে, কিন্তু উজেনেসিসের ক্ষেত্রে যেন ভুল হয়, এরকম কি অপশন? খুবই মানে কোশ্চেনটা ঘুরিয়ে দিয়েছে অনেকটাই। আচ্ছা, তাহলে আমরা অপশনগুলো দেখি। ইট রেজাল্টস ইন দ্য ফর্মেশন অফ দ্য হ্যাপ্লয়েড গ্যামেটস। দুটোই হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট তৈরি করে, তো স্পার্মাটোজেনেসিসও হয়, উজেনেসিসও হয়। আমাকে বলেছে স্পার্মাটোজেনেসিসের ক্ষেত্রে ট্রু, কিন্তু উজেনেসিসের ক্ষেত্রে ডু নট হোল্ড ট্রু, তাহলে এ অপশন হবে না। বি বলেছে ডিফারেন্সিয়েশন অফ গ্যামেট অকার্স আফটার দ্য কমপ্লিশন অফ মিওসিস। অবভিয়াসলি বি এর অপশনটা মিওসিস, আচ্ছা দেখেন ডিফারেন্সিয়েশন অফ গ্যামেটস অকার্স আফটার দ্য কমপ্লিশন অফ মিওসিস। হ্যাঁ, তাহলে এটা কিন্তু স্পার্মাটোজেনেসিসের ক্ষেত্রে হয়, কিন্তু উজেনেসিসের ক্ষেত্রে হয় না। উজেনেসিসের ক্ষেত্রে আমাদের গ্যামেট তৈরি করতে গেলে অবশ্যই তোর ওভিউলেশনস অ্যান্ড স্পাম এন্ট্রি হতে হয় মিওসিস 2 কমপ্লিট করতে গেলে, তাহলে বি অপশানটাকে হবে। আচ্ছা, সি বলেছে মিওসিস অকার্স কন্টিনিউয়াসলি ইন এ মাইটোটিক্যালি ডিভিশন স্টেম সেল পপুলেশন। স্পার্মাটোজেনেসিসের ক্ষেত্রে হয়, কিন্তু মিওসিস কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি হয় না উজেনেসিস প্রসেসের ক্ষেত্রে, কারণ উজেনেসিস 3টা ফেজে হয়। একটা হচ্ছে এমব্রায়োনিক ফেজে, নেক্সট ফেজ হচ্ছে আফটার দ্য পিউবার্টি, অ্যান্ড তারপরে মিওসিস 2 কমপ্লিট করবে স্পাম এন্ট্রি অ্যান্ড ওভিউলেশন দুটোই যদি হয়, তাহলে সেটাকে আমরা ধরতে পারবো। আমাকে মাথায় রাখতে হবে, আমাকে বলেছে স্পার্মাটোজেনেসিসের ক্ষেত্রে হবে, কিন্তু উজেনেসিসের ক্ষেত্রে ইজ নট ট্রু। তাহলে অপশন বি সি হচ্ছে। ডি, ইটস কন্ট্রোলস বাই দ্য লিউটিনাইজিং হরমোন অ্যান্ড ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন। দুটো ক্ষেত্রে স্পার্মাটোজেনেসিস উজেনেসিস দুজনের ক্ষেত্রেই কন্ট্রোল করে, তাই আমার এটাকে ধরা যাবে না। তাহলে আমরা এটাকেও ধরতে পারলাম না, ডিটাকেও ধরতে পারিনি, কারণ আমাকে বলেছে স্পার্মাটোজেনেসিসের ক্ষেত্রে ট্রু, উজেনেসিসের ক্ষেত্রে যেন ডু নট হোল্ড ট্রু ক্যারেক্টার। ইট ইজ ইনিশিয়েটেড অ্যাট পিউবার্টি। হ্যাঁ, স্পার্মাটোজেনেসিসে পিউবার্টির ফলে স্পার্মাটোজেনেসিস শুরু হয়, কিন্তু উজেনেসিস কিন্তু এমব্রায়োনিক ফেজ থেকেই শুরু হয়ে যায়। তাহলে এই ই অপশানটাকে নেব, তাহলে বিসিই কারেক্ট অ্যান্সার, বিসিই অপশান 4 বিসিই। খুবই ঘুরিয়ে দিয়েছে কোশ্চেনটা, এটা একদমই কমন কোশ্চেন। লিপেজ লুপ ইজ এ টাইপ অফ কন্ট্রাসেপটিভস ইউজ অ্যাজ এ আইউডি, কিন্তু অবশ্যই নন মেডিকেটেড আইউডি। কমন কোশ্চেন একদম। অ্যাট হুইচ স্টেজ অফ দ্য লাইফ অফ দ্য উজেনেসিস প্রসেস ইজ ইনিশিয়েটেড? একটু আগে বললাম এমব্রায়োনিক ডেভেলপমেন্ট স্টেজ থেকে কিন্তু উজেনেসিস প্রসেস শুরু হয়ে যায়। এরপর বলছে ট্যাক্সোনমিক ক্যাটাগরিজ দিয়েছে, কারেক্ট ক্যাসকেড করতে হবে আমাদের। আচ্ছা, এটা একদম সহজ কোশ্চেন। আমরা জানি প্রথমেই কিংডম, ফাইলাম, ক্লাস, অর্ডার, ফ্যামিলি, জেনাস, স্পিসিস, একদম প্রথমেরটাই কারেক্ট করা আছে। সেকেন্ড কোশ্চেন, স্টেটমেন্ট 1 and 2 দিয়েছে মাইক্রোপ্লাজমা ক্যান পাস থ্রু লেস দেন 1 মাইক্রন ফিল্টার সাইজ। স্টেটমেন্ট 1 ঠিকঠাকই আছে।
মাইক্রোপ্লাজমা আর ব্যাকটেরিয়াল উইথ সেল ওয়াল, না ল্যাক অফ সেল ওয়াল, মাইক্রোপ্লাজমার ক্ষেত্রে সেল ওয়াল দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে স্টেটমেন্ট 1 ঠিক, স্টেটমেন্ট 2 ফলস, তাহলে অপশন হবে স্টেটমেন্ট 1 ইজ কারেক্ট বা স্টেটমেন্ট 2 ইজ ইনকারেক্ট, অপশন 3। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ কারেক্ট ম্যাচ ফর ডিজিজ অ্যান্ড ইটস সিমটমস, আর্থ্রাইটিস, ইনফ্ল্যাম জয়েন্ট, হ্যাঁ জয়েন্ট ইনফ্ল্যামেশন ঘটে, একদমই ঠিক আছে, প্রথম অপশনে আমরা ঠিক পেয়ে গেছি। মাইস্টেনিয়া গ্র্যাভিস, জেনেটিক ডিসঅর্ডার রেজাল্টিং উইকিং অফ দ্য প্যারালাইসিস, বাকিগুলো কিন্তু তাদের ডিজিজের সাথে সিমটমসগুলো ক্যারেক্টার ম্যাচ নেই কিন্তু। নেক্সট কোশ্চেন, in E. coli strain I gene gets mutated and its product cannot bind the inducer molecules. If growth medium is provided with lactose, what will be the outcomes? এই কোশ্চেনটা কিন্তু খুবই ঘুরিয়ে দিয়েছে, আমি একটু এর এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিচ্ছি। আমরা জানি ল্যাক আইজিন রিপ্রেসার তৈরি করে, তারপর থাকে প্রোমোটার, তারপর থাকে অপারেটর, তারপর ল্যাক জেড, ল্যাক ওয়াই, ল্যাক এ, ল্যাক জেড, ল্যাক ওয়াই, ল্যাক এ। তাহলে এই ল্যাক আই জিন আছে যেটা এখান থেকে রিপ্রেসার তৈরি করছে, আর রিপ্রেসারটা গিয়ে অপারেটরে বাইন্ড করে, এটা অপারেটর, এটা প্রোমোটার। অপারেটরে বাইন্ড করার ফলে কিন্তু প্রোমোটারে আর পলিমারেজ, আরএনএ পলিমারেজ এসে বাইন্ড করতে পারে না, ফলে জেড ওয়াই এ থেকে কোনো ট্রান্সক্রিপশন ঘটে না। কিন্তু যেহেতু এখানে দিয়ে দিয়েছে, আমাদের এক চান্সে এটা মাথা আসা উচিত যে ল্যাকটোজ আছে, আমরা জানি ল্যাকটোজ ল্যাক অপেরন যে ইনডিউসিবল অপেরন, ল্যাকটোজ থাকলে কিন্তু জেড ওয়াই এ ট্রান্সক্রাইবড হয়, কারণ ল্যাকটোজ অ্যালোল্যাকটোজে কনভার্ট হয়ে রিপ্রেসারে প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এখানে বলে দিচ্ছে আইজিন মিউটেটেড হয়ে গেছে, ফলে তার প্রোডাক্টটা ক্যান নট বাইন্ড দ্য ইনডিউসার মলিকিউলস, মানে রিপ্রেসারের সাথে যে ল্যাকটোজ থেকে অ্যালোল্যাকটোজ তৈরি হয় সেটা বাইন্ড করে, যদি ল্যাকটোজ মিডিয়ামে প্রেজেন্ট থাকে, অবশ্যই মিডিয়ামে ল্যাকটোজ দিয়েছে, প্রোবায়োটিক ল্যাকটোজ, তাহলে অ্যালোল্যাকটোজের সাথে রিপ্রেসার বাইন্ড করা উচিত। কিন্তু যেহেতু মিউটেটেড হয়ে গেছে আইজিন, তার জন্য কিন্তু বাইন্ড করতে পারছে না, তাহলে কিন্তু অ্যালোল্যাকটোজের সাথে বাইন্ড না করলে রিপ্রেসার গিয়ে অপারেটরে বাইন্ড করবে, আর অপারেটরে বাইন্ড করলে প্রোমোটারে আরএনএ পলিমারেজ এসে বাইন্ড করতে পারবে না, তাহলে কিন্তু জেড ওয়াই এ থেকে কোনো প্রোডাক্ট তৈরি করবে না। জেড ওয়াই এ জিনস উইল নট বি ট্রান্সলেটেড, এখান থেকে কিন্তু কোনো ট্রান্সলেশন হবে না, এটাই হবে। কিন্তু আমাদের মাথায় প্রথমে যদি কেউ ভাবে যে ল্যাকটোজ আছে মানে ল্যাক অপেরন সিস্টেম কন্টিনিউ করে জেড ওয়াই এ থেকে ট্রান্সলেশন হয়, তাহলে কিন্তু খুব ভুল হয়ে যাবে, কেননা আইজিন মিউটেটেড হয়ে গেছে, এটা পড়তে হবে মন দিয়ে, ক্যান নট বাইন্ড দ্য ইনডিউসার মলিকিউলস, ইনডিউসার মানে ল্যাকটোজ কনভার্ট হয় অ্যালোল্যাকটোজে কনভার্ট হয়, আর তার সাথে রিপ্রেসার বাইন্ড করে। খুব ভালো কোশ্চেন, এটা খুব ঘুরিয়ে দিয়েছে, জেড ওয়াই এ, অপশন 3 ইজ দ্য কারেক্ট। Which of the following is not the functions of conducting part of respiratory systems? আমরা জানি কন্ডাক্টিং জোন থাকে আর এক্সচেঞ্জ জোন থাকে, তাহলে কন্ডাক্টিং জোনের কাজ কি না, ক্লিয়ার্স দ্য আমাকে বলেছে ইজ নট ফাংশন বলেছে, আচ্ছা ইট ক্লিয়ার্স দ্য ইনহেলড এয়ার ফ্রম দ্য ফরেজিন পার্টিকেলস, এটা কাজ তার আছে। ইনহেল এয়ার ইজ হিউমিডিফিকেশন করে, ঠিক আছে। টেম্পারেচার রেগুলেশন করে, টেম্পারেচার অফ ইনহেল এয়ার ইজ ব্রড টু দ্য বডি টেম্পারেচার সাথে অ্যাডজাস্ট করে, এটাও কিন্তু কন্ডাক্টিং জোনের ফাংশন। আর এক্সচেঞ্জ জোনে হচ্ছে গ্যাসাস এক্সচেঞ্জ করে, একদম দ্য সারফেস অফ ডিফিউশন অক্সিজেন অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড, তাহলে এই অপশনটাই হচ্ছে ইনকারেক্ট, ইজ নট দ্য ফাংশন অফ দ্য কন্ডাক্টিং জোন, এটা হচ্ছে এক্সচেঞ্জ জোনের কাজ, তাহলে 4 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ব্রিডিং ক্রপস with higher levels of vitamins and minerals or higher protein and healthier fats is called biofortification. Next question, which of the following functions is not performed by secretions from salivary gland? আচ্ছা স্যালিভারি গ্ল্যান্ড কি বলছে, ব্যাকটেরিয়াল পপুলেশন ইন মাউথকে কন্ট্রোল করে, ঠিক আছে। ডাইজেশন অফ দ্য কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট, না পলিস্যাকারাইডকে ডাইজেস্ট করে, দিয়ে ডাইস্যাকারাইডে কনভার্ট করে পলিস্যাকারাইডকে ডাইজেস্ট করে, ঠিক আছে। লুব্রিকেশন অফ দ্য ওরাল ক্যাভিটি, ঠিক আছে। ডাইজেশন অফ দ্য ডাইস্যাকারাইড এখানে বলছে ইজ নট পারফর্ম, এটাই হবে। ডাইস্যাকারাইড ডাইজেশন কিন্তু অনলি স্টার্ট হয় স্মল ইন্টেস্টাইনে, কারণ স্মল ইন্টেস্টাইনে ব্রাশ বর্ডার সেলে ডাইস্যাকারাইডেস এনজাইমগুলো থাকে, সেখান থেকে ডাইস্যাকারাইড ভাঙা প্রথম শুরু হয়। আমাদের মাউস থেকে স্যালিভারি গ্ল্যান্ড থেকে কিন্তু পলিস্যাকারাইড ভাঙে, কিন্তু ডাইস্যাকারাইড ভাঙতে পারে না। আমাদের অপশন দিয়েছে ইজ নট পারফর্ম দ্য ডাইজেশন অফ দ্য ডাইস্যাকারাইড। Tegminae in cockroach and arise from the metathorax. The correct answer. Which of the following statements with respect to endoplasmic reticulum is incorrect? মনে রাখতে হবে incorrect.
রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হ্যাজ রাইবোজোম অ্যাটাচ টু ইয়ার, ঠিক আছে এটা। এসিআর ইজ ডিভয়েড অফ রাইবোজোম, এটাও ঠিক আছে, রাইবোজোম থাকে না স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে। ইন প্রোক্যারিওটস অনলি আরিয়ার প্রেজেন্ট, না প্রোক্যারিওটসে আরিয়ার মানে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম অ্যান্ড অলসো স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দুটোই প্রেজেন্ট থাকে, তাহলে আমাকে ইনকারেক্ট বলেছে, তাহলে এটাই হচ্ছে ইনকারেক্ট। আর স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর সাইট ফর লিপিড সিনথেসিস, সবাই জানি স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে লিপিড সিনথেসিস, তাহলে ওইটাও কারেক্ট, তাহলে ইনকারেক্ট বলেছে মানে অপশন 3 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন, স্টেটমেন্ট 1, the release of sperms into the seminiferous tubules called spermiation. No, release of sperm রিলিজটাকে স্পার্মিয়েশন বলে, কিন্তু সেমিনিফেরাস টিউবুলে তো রিলিজ হয় না। ইনটু সেমিনিফেরাস টিউবুল হচ্ছে, সেমিনিফেরাস টিউবুলে স্পার্ম তৈরি হয়, দিয়ে সাটলি সেলে সে সেখানে ডেলিভার করবে, তাহলে তাকে স্পার্মিয়েশন বলা হয়, কিন্তু ইনটু সেমিনিফেরাস টিউবুল দিয়ে দিচ্ছে, তাহলে স্টেটমেন্ট 1 ইজ ইনকারেক্ট। স্টেটমেন্ট 2, স্পার্মিওজেনেসিস ইজ দ্য প্রসেস অফ ফর্মেশন অফ স্পার্ম ফ্রম স্পার্মাটোগোনিয়া। স্পার্মাটোগোনিয়া থেকে স্পার্ম তৈরির প্রসেসকে বলে স্পার্মাটোজেনেসিস, আর স্পার্মাটিড থেকে স্পার্মাটোজোয়া তৈরির প্রসেসকে বলে স্পার্মিওজেনেসিস। তার এখানে বলেছে স্পার্মাটোগোনিয়া থেকে স্পার্মকে স্পার্মিওজেনেসিস বলে, এটা স্পার্মাটোজেনেসিস হতো, স্টেটমেন্ট 2 ইজ অলসো ফলস। তাহলে অপশন হবে বোথ স্টেটমেন্টস 1 and 2 আর ইনকারেক্ট। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ প্রেজেন্ট বিটুইন দ্য অ্যাডজাসেন্ট বোন অফ ভার্টিব্রাল কলাম, জানি সবাই দুটো বোনকে অ্যাটাচ থাকে বাই দ্য হেল্প অফ কার্টিলেজ, কার্টিলেজিয়াস জয়েন্ট থাকে, ফাইব্রাস জয়েন্ট থাকে, অবশ্যই এরিওরাল টিস্যু, স্মুথ মাসেল, ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক হবেই না। ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং অ্যানিমেলস ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক হ্যাজ অ্যাডিশনাল চেম্বার্স লাইক ক্রফ অ্যান্ড গিজার্ড, এটা হবে প্যাভো, এই অপশনটা লাস্ট, option 4 is the correct. Next question, identify the asexual reproductive structure associated with penicillium conidia, খুবই কমন কোশ্চেন, conidia. Next question, statement 1 দিয়েছে fatty acid and glycerol cannot be absorbed into blood. ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড গ্লিসারলস ক্যান নট বি অ্যাবজর্ব ইন্টু ব্লাড, অ্যাকচুয়ালি ব্লাডে তো অ্যাবজর্ব হয় না, কাইলোমাইক্রন হয়ে লিম্ফে যায়, লসিকা বাহে যায়, তাহলে স্টেটমেন্ট 1টা বলেছে ইজ নট, ক্যান নট বি, তাহলে ঠিক আছে। স্টেটমেন্ট 2, স্পেশালাইজড লিম্ফ্যাটিক ক্যাপিলারিজ কল্ড ল্যাকটুয়ালস ক্যারি কাইলোমাইক্রন ইন্টু লিম্ফ্যাটিক ভেসেলস অ্যান্ড আলটিমেটলি ইন্টু দ্য ব্লাড। হ্যাঁ, আগে লিম্ফ্যাটিক ভেসেলে মিশে তারপর কিন্তু আলটিমেটলি ব্লাডে যায়, ঠিক আছে স্টেটমেন্ট। তাই এর এগেনস্টে কিন্তু আমরা এটাকেও কিন্তু ঠিক বলবো, তাহলে অ্যাবজর্ব ইন্টু দ্য ব্লাড, কিন্তু আগে প্রথমে লিম্ফ্যাটিক ভেসেলে যায়, তারপর ব্লাডে মিশে, আলটিমেটলি ইন্টু দ্য ব্লাড। তাহলে স্টেটমেন্ট 1 and 2 ইজ দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট, তাহলে অপশন হবে, আচ্ছা আমি আরেকবার রিপিট করছি অপশনগুলো। স্পেশালাইজড লিম্ফ্যাটিক ক্যাপিলারি কল ল্যাকটুয়াল ক্যারি কাইলোমাইক্রন ইন্টু দ্য লিম্ফ্যাটিক ভেসেলস অ্যান্ড আলটিমেটলি ইন্টু দ্য ব্লাড, না। স্টেটমেন্ট 2 ইজ কারেক্ট। আচ্ছা, স্টেটমেন্ট 1ও কারেক্ট হচ্ছে, ঠিক আছে দুটোই কারেক্ট হবে, বোথ দ্য স্টেটমেন্টস 1 and 2 আর দ্য কারেক্ট। ইন সিটু কনজারভেশনস রেফার্স টু প্রোটেক্ট অ্যান্ড কনজার্ভ দ্য হোল ইকোসিস্টেম, একদম ইন সিটু কনজারভেশনে যে ক্যারেক্টারগুলো থাকা উচিত তারপর প্রথমেই লেখা থাকে এটা, প্রোটেক্টস অ্যান্ড কনজার্ভ দ্য হোল ইকোসিস্টেম। Drosophila in a laboratory populations of 80 died. If 8 Drosophila in a laboratory population of 80 died during a week, the death rate of the populations, তাহলে এখানে death rate কত হবে? 8 divided by 80, এটা ইজি কোশ্চেন, 0.1, 8 divided by 80. Next question, which of the following is not the connective tissue? Blood connective tissue, adipose tissue connective, cartilage connective, neuroglia is a nervous tissue, not connective tissue. পরে আবার দুটো স্টেটমেন্ট দিয়েছে নেক্সট কোশ্চেনে, রেস্ট্রিকশনস এন্ডোনিউক্লিয়াস recognize specific sequence to cut DNA known as the palindromic nucleotide sequence. Restriction endonuclease recognize specific sequence to cut DNA known as the palindromic nucleotide sequence. No. Restriction endonuclease cut the DNA strand a little away from the
সেন্টার অফ দ্য প্যালিন্ড্রোমিক সাইট, না প্যালিন্ড্রোমিক, হ্যাঁ অবশ্যই অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেনটা একটু ঘুরিয়ে দিয়েছে। রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস অনেক ধরনের হয়, টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3। তো প্যালিন্ড্রোমিক সাইটে যেখানে রিকগনিশন করে সেখানে কিন্তু কাটে। প্যালিন্ড্রোমিক সাইট যেখানে রিকগনিশন হয় সেখানে, আচ্ছা এটা হবে না, স্ট্যান্ড এ লিটিল অ্যাওয়ে, হ্যাঁ এটাও ফলস। তাহলে স্টেটমেন্ট 1 ইজ ফলস, স্টেটমেন্ট 2ও ফলস হচ্ছে, কারণ প্যালিন্ড্রোমিক সাইটে যেখানে রিকগনিশন হয় সেখানেই সে কাট করে। তাহলে এখানে বলেছে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সেন্টার অফ দ্য প্যালিন্ড্রোমিক সাইট, তাহলে হবে না। তাহলে স্টেটমেন্ট 1, 2 দুটোই ফলস। অপশন হবে বোথ স্টেটমেন্ট 1 and 2 আর দ্য ইনকারেক্ট। Natural selections where more individual acquired specific character value other than the mean character. আচ্ছা মিন ক্যারেক্টার হবে না মানে স্টেবিলাইজিং চেঞ্জ তো হবেই না, মিন ভ্যালুটা স্টেবিলাইজিং ন্যাচারাল সিলেকশন হয়। আচ্ছা তাহলে একটা পার্টিকুলার ক্যারেক্টার হয় এই সাইডেটা বাড়বে, নইলে এই সাইডটা মিন ভ্যালুটা কিন্তু কমে যাচ্ছে। তাহলে কী হবে, ডিরেকশনাল, পার্টিকুলার একটা দিকে সরে যাবে। অ্যাকচুয়ালি এই কার্ভটা এরকমভাবে থাকে, পার্টিকুলার একটা দিকে সরে যায়। তাহলে এটা অপশন হবে ডিরেকশনাল চেঞ্জেস। এই বলেছে মোর ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যাকর্ড স্পেসিফিক ক্যারেক্টার, পার্টিকুলার একটা দিকে সরে যাচ্ছে। নাইট্রোজেনাস ওয়েস্ট ইজ এক্সক্রিটেড ইন দ্য ফর্ম অফ দ্য পেলেট অর পেস্ট বাই প্যাভো। ইয়েস। নেক্সট কোশ্চেন, এখানেও অ্যাসারশনস অ্যান্ড রিজনস দেওয়া আছে। অস্টিওপোরোসিস ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই ডিক্রিজ বোন মাস অ্যান্ড ইনক্রিজ চান্স অফ ফ্র্যাকচার, ঠিক কথা বলা আছে। কমন কোজ অফ অস্টিওপোরোসিস ইনক্রিজ লেভেল অফ ইস্ট্রোজেন, নো ডিক্রিজ লেভেল অফ ইস্ট্রোজেন, এর জন্যই অস্টিওপোরোসিস হয়। তাহলে অ্যাসারশন এ ইজ কারেক্ট বাট আর ইজ নট কারেক্ট। অপশন 3 এ ইজ কারেক্ট বাট আর ইজ নট কারেক্ট। এখানে বলেছে বোথ এ আর এন্ড বি কারেক্ট, তাহলে হবে না, বোথ এ অ্যান্ড আর আর কারেক্ট হবে না, এখানে এ আর কারেক্ট বলেছে, হবে না। আচ্ছা অপশন 3 ইজ দ্য কারেক্ট, ইয়েস। Under normal physiological condition, human being every 100 ml of oxygenated blood can deliver কত ml of oxygen to tissue? আচ্ছা 5 ml অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড 5 ml অক্সিজেন প্রবেশ করে সেলের ভিতরে 100 ml এর মধ্যে, আর 4 ml কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে যায়, অ্যান্ড এই 1 ml এর গ্যাপটা এটা জল তৈরি করে। তাহলে এখানে হবে 5 ml, কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকলে হয়ে যেত 4 ml। A dehydrated reactions link two glucose molecules to produce maltose. In the formula of the glucose is দুটো গ্লুকোজ মিলে তৈরি করছে maltose, তাহলে C6H12O6. If the formula for glucose is C6H12O6, then what is the formula of the maltose? maltose তৈরি করছে দুটো গ্লুকোজ, তাহলে দুটো গ্লুকোজকে অ্যাড করালে কত হচ্ছে C12H24 আর ও হচ্ছে 12, কিন্তু বলে যে ডিহাইড্রেশন রিয়াকশন মানে 1 মলিকিউলস ওয়াটার বেরিয়ে যাবে, তাহলে থাকবে C12H22, 2 মলিকিউলস অফ H2 আর অক্সিজেন একটা, তাহলে O11 আছে অপশন, হ্যাঁ C12H22O11. If the length of DNA molecules is 1.1 meters, what will be the approximate number of base pair? আমরা জানি লেন্থের সাথে মাল্টিপ্লাই করব 3.4 ইন্টু 10⁻⁻10, তাহলে এখানে লেন্থ দাঁড়াবে 3.3 ইন্টু 10⁻9 বেস পেয়ার, এত হলো বেস পেয়ার। Select the incorrect statement with reference to mitosis. All the chromosome lie at the equator at the metaphase, ঠিক আছে, আমাকে ইনকারেক্ট অপশন বের করতে বলেছে। স্পিন্ডল ফাইবার অ্যাটাচ টু দ্য সেন্ট্রোমিয়ার, নো কাইনেটোকোর, স্পিন্ডল ফাইবার অ্যাটাচ টু কাইনেটোকোর, তাহলে অপশন 2 ইজ দ্য incorrect statement and also correct answer. Next question, given below are two statements, আবার সেই assertion and reasons দিয়েছে। all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates, একদম এটা আমরা সবাই জানি আমাদের স্টেটমেন্টটা। নেক্সট রিজন দিয়েছে notochord is replaced by vertebral column in the adult vertebrates, হ্যাঁ এটাও স্টেটমেন্ট হিসেবে ঠিক, কিন্তু অ্যাসারশনের ভিত্তিতে রিজন হিসেবে ঠিক নয়। তাহলে আমরা অপশনটা করব বোথ এ অ্যান্ড আর দ্য কারেক্ট বাট আর ইজ নট দ্য কারেক্ট, হ্যাঁ অপশন 2 ইজ দ্য কারেক্ট। নেক্সট কোশ্চেন, রিগার্ডিং মিওসিস হুইচ অফ দ্য স্টেটমেন্টস ইজ ইনকারেক্ট? দেয়ার আর টু স্টেজ অফ মিওসিস, অবভিয়াসলি সবাই জানে মিওসিস 1 and 2। ডিএনএ রেপ্লিকেশন অকার্স ইন এস ফেজ অফ মিওসিস 2, নয় মিওসিস 1-এ হয়, ডিএনএ রেপ্লিকেশন মিওসিস 1-এ হয়, তাহলে ইনকারেক্ট বলেছে মানে এটা ইনকারেক্ট। নেক্সট কোশ্চেন,
In gene therapy of adenosine deaminase deficiency, the patient requires periodic infusions of the genetically engineered lymphocytes because retroviral vector is introduced into these lymphocytes. Now, when a gene isolated from the marrow cells producing ADN introduced in the cell of embryonic stage, হবে না lymphocytes from patient's blood are grown in the culture outside the body. এটা হচ্ছে না genetically engineered lymphocytes are not immortal cells. Yes, 4 is the correct. Next question. Detritivores break down detritus into small particles. This process is called fragmentation. 2 is the correct answer. Next question. 1 এর সাথে 2 এর লিস্ট 1 এর সাথে 2 এর ম্যাচ করাতে বলেছে, তাহলে ডায়াফ্রাম কি করে না, দে কভার দ্য সার্ভিক্স অ্যান্ড ব্লকিং দ্য এন্ট্রি অফ দ্য স্পার্ম, তাহলে এ হচ্ছে 4. আচ্ছা, কন্ট্রাসেপটিভ পিল কি কাজ করে? কন্ট্রাসেপটিভ পিল হচ্ছে ইনহিবিট ওভিউলেশন অ্যান্ড ইমপ্ল্যান্টেশন, তাহলে বি হচ্ছে 1. ইন্ট্রা ইউট্রাইন ডিভাইস আইইউডি যে কী করছে না, ইনক্রিজ ফ্যাগোসাইটোসিস অফ দ্য স্পার্ম উইথিন দ্য ইউটেরাস। আর ল্যাকটেশন ল্যামনোরিয়া, অ্যাবসেন্স অফ মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলস অ্যান্ড ওভুলেশন ফলোইং দ্য পার্চুরেশন হয়ে গেছে। তাহলে ডায়াফ্রাম 1 হচ্ছে 4 আর বি হলো 2, বি হয়েছে কন্ট্রাসেপটিভ পিল 1, বি হচ্ছে 1 হয়েছে, তাহলে অপশান হচ্ছে B1 A4। আচ্ছা, 1 2 দুটোতেই আছে। তাহলে নেক্সট দেখছি আইইউডি ইন্ট্রাইউটেরাইন ডিভাইস, তাহলে সি হচ্ছে 2, C2 কোথায় আছে? অপশান 2 এ আছে, এই যে A4 B1 C2 অ্যান্ড D অলসো 3, তাহলে অপশান 2 ইজ দ্য কারেক্ট। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ of the following statements is not true? Analogous is not true বলেছে। Analogous structures are results in the convergent evolution, একদম রাইট কথা। সুইট পটাটো অ্যান্ড পটাটো ইজ এক্সাম্পল অফ দ্য অ্যানালজি, ঠিক আছে এটাও। হোমোলজি ইন্ডিকেটস কমন অ্যানসিস্টার, হোমোলোগাস যারা হোমোলজি তৈরি হয় কমন অ্যানসিস্টারই থাকে। ফ্লিপার্স অফ পেঙ্গুইন অ্যান্ড ডলফিনস আর এ পেয়ার অফ দ্য হোমোলোগাস অর্গ্যান, নো, এটা হচ্ছে ইজ নট ট্রু। Next question, select the incorrect statement with respect to acquired immunity. Primary response is produced when our body encounters a pathogen for the first time. এটা কিন্তু acquired immunity ক্যারেক্টার নয়, ইনকারেক্ট ক্যারেক্টার বলেছে, তাহলে অপশন 1 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। বাহ, খুব সুন্দর কোশ্চেন। দ্য রিকম্বিনেশন ফ্রিকোয়েন্সি বিটুইন দ্য জিন AC 5%, আমরা জানি পার্সেন্টেজের ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া আছে মানে রিকম্বিনেশন, সেটাই তার হচ্ছে ডিস্টেন্স, সেন্টিমর্গ্যান ইউনিটি ইউজ করি। BC 15%, BD 9%, AB 20%, CD 24%, AD 29%। আমাদের এটা করার প্রসিডিউর হচ্ছে সব থেকে বেশি যেটা আছে সেটা আমরা দূরের দিকে লিখে ফেলি, A আর D। এডি এর মধ্যে ডিস্টেন্স কত বলেছে? এডি হচ্ছে 29। আচ্ছা, এরপর আমরা যদি বসাই এসি হচ্ছে 5%। আচ্ছা, তারপর যদি বি বসাই, বিডির মধ্যে হচ্ছে 9%, সিডি হচ্ছে 24, সিডি মানে এখান থেকে এইটা, সিডি হচ্ছে 24। আচ্ছা, বিডি BC 15% আর BD হচ্ছে 9%। আচ্ছা, তাহলে সি থেকে ডি এর ডিস্টেন্স 15 + 9 মানে কত হয়ে যাবে? 24, তাহলে সিডি 24 ঠিকঠাকই আছে। আচ্ছা, তারপরে সবই ম্যাচ হয়ে গেল। এবি হচ্ছে 20, এবি মানে এই যে সিবি এর মধ্যে 15 আর এসি এর মধ্যে 5, তাহলে 15 5 20, তাহলে এইটাই কারেক্ট সিকোয়েন্স হলো ACBD, ACBD। আচ্ছা, অপশান 4 আছে ACBD, দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন, গ্লাইকোজেন ইজ দ্য স্টোরেজ প্রোডাক্ট, সবাই জানে গ্লাইকোজেন ইজ দ্য স্টোরেজ প্রোডাক্ট। আচ্ছা, গ্লোবিউলিন অ্যান্টিবডি তৈরি করতে সাহায্য করে, বি হচ্ছে 3। স্টেরয়েড হরমোন আমরা জানি, প্রোটিন হরমোন, স্টেরয়েড হরমোন
থ্রম্বিন বায়োক্যাটালিস্ট, ব্লাড কোয়াগুলেশনে সাহায্য করছে, বায়োক্যাটালিস্ট। তাহলে A4B3 অপশান 4টা হচ্ছে A4B3C1D2 একদম। নেক্সট কোশ্চেন, ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট রিগার্ডিং সাইন্যাপস। The membranes of the presynaptic and postsynaptic neurons are in close proximity in the electrical synapse, ঠিক আছে। Electrical current can flow directly from one neuron into the other across the electrical synapse, এটাও ঠিক আছে। Chemical synapse use neurotransmitter, obviously. Impulse transmissions across the chemical synapse is always faster than that across the electrical synapse. No, electrical synapse is faster than chemical synapse. Chemical synapse is the faster than electrical synapse is not correct. তাই আমাদের is not correct বলেছে, এটাই হবে incorrect, কারণ electrical synapse is faster than chemical synapse। তাই এখানে উল্টোটা লেখা আছে। 192, আচ্ছা, ইজ বা আর কারেক্ট। প্রো হরমোন ইনসুলিনস কন্টেন এক্সট্রা স্টেজ অফ সি পেপটেড, না প্রি প্রো হরমোনে সি পেপটেড এক্সট্রা থাকে, আমাকে কারেক্ট অপশন করতে বলেছে। A and B peptide chain of insulin were produced separation in equally extracted and combined by creating disulfide bond between them. Obviously আমাকে কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনসুলিন বলেছে। ইনসুলিন ইউজ ফর দ্য ট্রিটিং ডায়াবেটিস ওয়াজ এক্সট্রাক্টেড ফ্রম দ্য ক্যাটেলস অ্যান্ড পিগস। নো, জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার্ড ইনসুলিন বলেছে। তাহলে অপশন বিটাই কারেক্ট হলো, অপশন এ হলো না, অপশন সি হলো না। Pro-hormone insulin needs to be processed for converting into a mature and functional hormone. No. Some patients develop allergic reaction to foreign insulin. No. B only ঠিক হলো। Option B is the correct. B only মানে option 2 হচ্ছে correct. Only B. Next question. And equally cells of 15N dsDNA are incubated into the medium containing 14N nucleotide after 60 minutes, মানে 3 বার হবে, 60 মিনিট, 20 মিনিট করে প্রত্যেকটা লাগে 3 বার। ডিএনএ ফ্রি, টোটালি ফ্রি ফ্রম 15N, মানে 15N থাকবে না, অনলি 14N স্ট্রেন থাকবে। সেমি কনজারভেটিভ মডেল থেকেই এই কোশ্চেনটা দেওয়া হয়েছে। তাহলে প্রথমবারে এটা যদি আমরা, এটা আলটিমেটলি অ্যান্সার হবে কিন্তু 60। আমরা সেমি কনজারভেটিভ মডেলে পরে ডিটেলসের এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দেবো। 3টে হচ্ছে, তাহলে আলটিমেটলি টোটাল ফ্রি ফ্রম 15N স্ট্যান্ড থেকে ফ্রি থাকবে, 14N তৈরি করবে, আলটিমেটলি অনলি 14Nই থাকবে, 14N করে 6টা থাকবে টোটাল, মানে 10 মিনিট করে 60 সেলস হবে। এর এক্সপ্লেনেশনটা আমরা পরে আলোচনা করব ছবি এঁকে করে। 194, one which of the following statements is correct? The AV node মানে atrioventricular node generates an action potential. No, SA node generate action potential. The tricuspid and bicuspid valves open due to the pressure exerted by the simultaneous contraction of the atria. হ্যাঁ, atria মধ্যে ব্লাডটা জমা হয়, প্রেসার ক্রিয়েট করলে কিন্তু ট্রাইকাসপিড বা বাইকাসপিড, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য AV valve, atrioventricular valve ওপেনিং হয়ে যায়, এটা ঠিক আছে। Blood moves freely from atrium to the ventricle during joint diastole. No. Presence of two or more increase ventricular pressure causes closing the semilunar valve. Now ventricular pressure হলে opening of the semilunar valve হয়, তাহলে option 2 is the correct. Which of the following is not a desirable features of a cloning vector? Is not বলেছে। Presence of origin of replication অবশ্যই আছে, presence of marker gene আছে, presence of single restriction enzyme site আছে, presence of two or more recognition site না, ইজ নট বলেছে, একটা রিকগনিশন সাইট থাকে, তাহলে এটাই ইজ নট ডিজারেবল ফিচার্স। নেক্সট কোশ্চেন, স্টেটমেন্ট 1 দিয়েছে, ইন এ স্কাবার অফ এক্সস্ট ফ্রম দ্য থার্মাল প্ল্যান্ট ইজ পাস থ্রু দ্য ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যার্স টু চেঞ্জ দ্য ডাস্ট পার্টিকেলস। নো, স্টেটমেন্ট 1 ইজ ফলস। পার্টিকুলেট ম্যাটার PM2.5 can be removed by the scrubber but can be removed by the electrostatic precipitator. Option 2 is also false, incorrect. তাহলে অ্যান্সার হবে বোথ স্টেটমেন্ট 1 and 2 আর দ্য ইনকারেক্ট। এই স্টেটমেন্টগুলো পুরো এনসিআরটিতে লেখা আছে। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ এফেক্ট অফ প্যারাথাইরয়েড হরমোন? প্যারাথাইরয়েড হরমোনের কাজ হচ্ছে ক্যালসিয়াম লেভেল ইনক্রিজ করা ব্লাডের মধ্যে। তাহলে বোন রিজর্পশন হয়, সাইমালটেনিয়াস প্রসেস অফ বোন রিজর্পশন, ক্যালসিয়াম ইনক্রিজ হয়, এটা হবে, আমাকে বলেছে ইজ নট ফাংশন। ডিক্রিজ ক্যালসিয়াম লেভেল ইন দ্য ব্লাড, আচ্ছা আমাকে অনেকগুলো অপশন ঠিক করতে হবে। আচ্ছা, ডিক্রিজ ক্যালসিয়াম লেভেল ইন দ্য ব্লাড, নো, এটাই ইজ নট হবে, কারণ ব্লাড ক্যালসিয়াম লেভেলকে বাড়ায়,
আচ্ছা, রিজর্পশন অফ ক্যালসিয়াম বাই রেনাল টিউবিউলস, সেটাও করে, রিজর্পশন অফ দ্য ক্যালসিয়াম বাই রেনাল টিউবিউলস আমাকে ইজ নট বলেছে, এটাও তো ক্যালসিয়াম বাড়ানো একটা প্রসেস। রেনাল টিউবিউলস থেকে ক্যালসিয়াম রিজর্পশন করে লেট ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউল অ্যান্ড কালেক্টিং ডাক্টে। আচ্ছা, নেক্সট বলেছে ডিক্রিজ দ্য অ্যাবজর্পশন অফ ক্যালসিয়াম ফ্রম দ্য ডাইজেস্টেড ফুড। না, ডাইজেস্টেড ফুড থেকে ক্যালসিয়াম ডিক্রিজ করে তো অ্যাবজর্পশন করে তো ইনক্রিজ করবে, তাহলে এটা অপশনে নেওয়া যাবে। ইনক্রিজ মেটাবলিজম অফ দ্য কার্বোহাইড্রেট, না, কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম কোনো এফেক্ট নেই প্যারাথাইরয়েড হরমোন, তাহলে অপশন বিডিই হচ্ছে, বিডিই ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। আমাকে বলেছিল ইজ নট দ্য এফেক্ট অফ পিটিএইচ অর প্যারাথাইরয়েড হরমোন দ্যাট ইজ সিক্রেটেড ফ্রম দ্য প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট? সায়ানোব্যাকটেরিয়া আর গ্রুপ অফ অটোট্রফিক অর্গানিজমস ক্লাসিফাইড আন্ডার দ্য কিংডম মনেরা, একদম ঠিক কথা বলা হচ্ছে, প্রথম অপশন কারেক্ট হয়ে গেল। নেক্সট কোশ্চেন, ব্রঙ্কিওলস, গবলেট সেল, টেন্ডনস, অ্যাডিপোজ টিস্যু, তাহলে ব্রঙ্কিওলস হয় সিলেটেড এপিথেলিয়াম, ব্রঙ্কিওলসগুলো হচ্ছে সিলেটেড এপিথেলিয়াম। আমরা একটা করেই করে দিতে পারবো, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি অপশন এতে কিন্তু A4 অনলি, বাকিগুলো ম্যাচ করে নিই। বি হচ্ছে গ্ল্যান্ডিউলার টিস্যু, গবলেট সেল। সি হচ্ছে টেন্ডনস, হচ্ছে ডেন্স রেগুলার কানেকটিভ টিস্যু। অ্যাডিপোজ টিস্যু হচ্ছে লুজ কানেকটিভ টিস্যু, একদম ঠিক, অপশন 1 ইজ দ্য কারেক্ট। নেক্সট কোশ্চেন, ইফ এ কালার ব্লাইন্ড ফিমেল, কালার ব্লাইন্ড ফিমেল মানে এক্সি ম্যারিজ এ মেন হুজ মাদার ওয়াজ অলসো কালার ব্লাইন্ড। আচ্ছা, যে ফিমেলটা আমরা ক্রস করবো এখানে, যে মেলকে বিয়ে করেছে তার কিন্তু মা অলসো হুজ মাদার ওয়াজ অলসো কালার ব্লাইন্ড, মানে সে অবশ্যই মায়ের কাছ থেকে তো একটা এক্স ক্রোমোজোম পাবে, তাহলে মায়ের কাছ থেকে একটা এক্সি চলে আসবে প্লাস ওয়াই, কারণ তার মা ছিল এক্সি কালার ব্লাইন্ড মাদার, তাহলে সেখান থেকে চাইল্ড তৈরি হলে মায়ের কাছ থেকে একটা এক্স পাবে, বাবার কাছ থেকে একটা ওয়াই, তাহলে এক্সি হয়ে যাবে। তাহলে আমরা যদি ক্রস করাই, আমরা যদি সেই চেকার বোর্ডের মাধ্যমে দেখে নিই, তাহলে এক্সি এটা হবে এক্সি ওয়াই, তাহলে ক্রস করলে এক্সি ওয়াই, এক্সি আবার হবে এক্সি ওয়াই, তো সবগুলোই তো কালার ব্লাইন্ড হচ্ছে। এটাও কালার ব্লাইন্ড ফিমেল, এটা কারণ মেলদের ক্ষেত্রে একটাতে থাকলে কালার ব্লাইন্ড হয়ে যাবে, কালার ব্লাইন্ড মেল, কালার ব্লাইন্ড ফিমেল, কালার ব্লাইন্ড মেল, তাহলে 100%, অপশন 4 ইজ দ্য কারেক্ট। তো আমরা আপাতত অ্যান্সারগুলো জেনে নিলাম, এর ডিটেলস এক্সপ্লেনেশনে আমরা কিন্তু আমি পরে ক্লাসেই আসবো, কিছুদিন পর ডিটেল এক্সপ্লেনেশন নিয়ে আসবো, একটু সময় ধরে আমাদের সেই এক্সপ্লেনেশনগুলো করতে হবে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি দিনের পর দিন কিন্তু এই নিটের কোশ্চেনের স্ট্যান্ডার্ডিটি খুবই বাড়ছে, খুবই গুণগত মানের দিক দিয়ে খুবই বেড়েছে, এবং খুবই স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন, অ্যাকুরেটলিভাবে না পড়লে, বইকে ঠিকঠাকভাবে না পড়লে, বারবার রিভিশন না দিলে কোশ্চেনগুলো করা কিন্তু চাপ হয়ে যাবে। তাই যারা নেক্সট 2023-এর ব্যাচ, তাদের উদ্দেশ্যে বলবো ভালো করে প্রথম থেকে সব কিছু পড়ার জন্য, খুঁটিয়ে করে পড়ার জন্য, একদম পারফেক্টনেস দরকার।